السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج میں آپ تمام ناظرین کے سامنے ایک بار پھر اپنے اس لرن ایزی میتھ چینل کے رابطے کے ذریعے اس کے وسیلے سے میں آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اپنی ایک نئی موضوع کو لے کر، اپنے ایک نئے ٹاپک کو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو آج میں خاص ایک ہدایت اور خاص ایک خبر آپ لوگوں کے ساتھ میں نشر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو سے جتنے بھی ہمارے پرائمری کے اساتذہ اکرام ہیں، پرائمری ٹیچرز ہیں، اردو میڈیم والے، ان کے لیے خاص سیریز شروع کر رہا ہوں۔ الحمدللہ 10ویں جماعت کی سیریز ساتھ میں ہم عصر اور ہمہ وقت اس کے ساتھ ایک ساتھ چل رہی ہے سائملٹینیسلی، جیسے کہ کرنا میڈیم کی بھی ویڈیوز ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے جاری ہیں الحمدللہ، انگریزی میڈیم، اور یہاں پر جو ہے کیا ہے تو 3 زبانوں کے اندر یہاں پہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں خاص کر ایک نئی ایک سلسلہ وار ترتیب شروع کر رہا ہوں، ایک سیریز شروع کر رہا ہوں، وہ ہے 7ویں جماعت کے علم ریاضی کے موضوعات پر، 7ویں جماعت کے علم ریاضی کے جو ہے تصورات پر۔ دیکھیے 7ویں جماعت کے جو علم ریاضی کے 2 کتابیں ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم۔ تو حصہ اول اور حصہ دوم میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دوں کہ میرے ویڈیوز حصہ اول حصہ دوم کے جتنے بھی اس کے اندر جو اکائی ہیں، جتنے بھی چیپٹرز ہیں، جتنے بھی اسباق ہیں، ان تمام اسباق کے میں مشقوں کو حل کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا نہیں ہے۔ مجھے ضرورت نہیں مشق کا حل کرنے کی، کیونکہ مشق حل تو آپ کو کہیں پر بھی ڈائجسٹ میگزینز، کہیں پر بھی گائیڈ میں مل جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا ہے، ہمیں علم ریاضی کو اس کے تصورات سے سمجھنا، اس کے کانسیپٹ سے سمجھنا۔ ہر ایک موضوع کا چند تصور ہوتے ہیں، جیسے کہ 2005 کے قومی خاکے درسیات کے مطابق، نیشنل کریکولم فریم ورک کے مطابق، ایک موضوع پر اس کے 4 یا 5 اہلیت کے تحت، 4 یا 5 صلاحیتوں کے تحت اس کے جو ہے تصورات ہوتے ہیں۔ بس ان صلاحیتی تصوروں کو اگر ہم سمجھ کر اسے ذہن نشین کریں اور اپنے طلباء کو اپنے جماعت کے اندر ان کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کرائیں، تو پھر سمجھو کہ ہمارا معاملہ بآسان ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ جیسے کہ اب یہ صحیح اعداد ہے، صحیح اعداد کے 5، یہ 7، 8 مشقی جو ہے اس کے جو سوالات ہیں، مشقی سوالات حل کرنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایسے مشقی سوالات حل کے لیے آپ کو ویڈیو، بہت سارے .coms، بہت سارے ویب سائٹس آپ کو جو ہے دستیاب ہیں، جس کے ذریعے آپ سوچ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ویڈیو کا ایک خاص ہے، میں الحمدللہ آپ لوگوں سے علم ریاضی کو منطقی طور پر قومی خاکے درسیات کی جو گائیڈ لائنس ہے، نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 کے مطابق میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ آج میں تمہیدی تعارف تھوڑا بہت زیادہ لمبے طریقے سے دے رہا ہوں اپنے اصلی موضوع پر آنے سے پہلے۔ تو میری اس ویڈیوز میں ایک ربط رہے گا، ایک ترتیب رہے گی، ایک اپروچ رہے گی، اور خاص کر کے ایک تصور رہے گا۔ اس تصور سے ہم کہیں پر بھی انحراف نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے آج کا تصور؟ صحیح اعداد۔ صحیح اعداد بولے تو یہ اعداد صحیح ہیں۔ صحیح اعداد کسے کہتے ہیں؟ اب اعداد کے کئی اقسام ہیں، جیسے کہ میں اپنے پہلے فرسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں بتا دیا ہوں کہ اعداد کا نظام کیا ہے، اعداد کی کتنے اقسام ہیں، اعداد کی ترتیب کیا ہے۔ پہلا جو اعداد کا نظام ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا فطری اعداد ہے، جو ہمارے روزمرہ زندگی میں گنتی کو استعمال کرتے ہیں، 1، 2، 3، 4، 5، 6 وغیرہ، یہ سب فطری اعداد۔ ابتدا تو اس کی 1 سے شروع ہوتی ہے، انتہا کیا ہے؟ اس کا کوئی متعین حد نہیں ہے، جس کو ہم لامحدود کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سالم اعداد، یہی فطری اعداد کے ساتھ اگر ہم ایک اضافی صفر کو جوڑ دیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سالم اعداد کہلاتا ہے۔ اب تیسرا جو قسم ہے، ہم جو یہاں پر آج کے موضوع گفتگو ہے ہمارا، وہ ہے صحیح اعداد۔ اب بچوں کو اعداد کیا ہے؟ اعداد جو ہے ہمارے علم ریاضی کا ایک حصہ ہے، وہ
समझे। मिकदार को हिंसवी शक्ल में पेश करने को आदात कहते हैं। किसी भी मिकदार को, जो मेरे पहले वीडियो के अंदर, आप अगर इसको फिर से आदाद और हिंसे में, नंबर और न्यूमरल में क्या फ़र्क है, मैं गुफ्तगू बिल्कुल तफसील से उसके अंदर बताया हूँ। आप जो है मेरा पहला वीडियो नंबर 1 जाकर आप अगर वॉच करें, देखें, तो आपको बआसानी से इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल होंगे। सही आदात, अच्छा सही आदात क्या है? पहली जो हमारी जो किस्म आदत की वो क्या है? फितरी आदत, ठीक है। उसके बाद सालिम आदत, और उसके बाद क्या है? सही आदत, ठीक। ये क्या है? 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह लामहदूद, जिसकी कोई हद नहीं है। और इसमें इजाफी सिफर एक, ये सिफर 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। अगर हम मौज़ना करें फितरी आदत और सालिम आदत का, अब बच्चों को भी इस तरीके से अच्छी तरह से समझाना है कि देखो फितरी और सालिम आदत में कोई ज्यादा फर्क ही नहीं, बल्कि फर्क ना के बराबर है। सिफर हटा दो, वही फितरी आदत मसावी सालिम आदत के, सिफर इजाफा कर दो, थोड़ा फर्क पैदा करेगा फितरी आदत में और सालिम आदत में, ठीक है। अब सही आदत, अब सही आदत क्या है? सही आदात उन आदात पर मुश्तमिल है जिसके अंदर अव्वलन सिफर है और मुस्बत आदात है और साथ ही साथ मनफी आदात भी है। ये खास करके हमारे जो तलबा को, हमारे स्टूडेंट्स को इतना आसानी तरीके से समझाना, क्योंकि 2005 के खाके दरसियात के तहत हमें जो है क्या बताया गया है? हिसाब को आसान तरीके से तसव्वुरात के जरिए मराहिल में पेश करते हुए उसको बच्चे तक पहुंचाना है, बल्कि उसे पेचीदा तरीके से नहीं समझाना है, ठीक है। सीधे तरीके से उसे सहल अंदाज में लेते हुए जाना है। हम बच्चों को बताना है, गिनती तो हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, वो तो हमारी रोजमर्रा की गिनती है, उसको हम फितरी आदात से करते हैं। अगर सिफर को साथ में जोड़ लिए सालिम आदात कहलाया। अगर सालिम आदात में क्या क्या है? सिफर है, पूरे मुस्बत है, एक भी जो इसके अंदर मनफी नहीं। इसी तरीके से अगर हम मनफी को भी जोड़ लें तो जो सालिम आदत क्या होगा? तब्दील सही आदत में तब्दील होगा। बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। सही आदत का तस्वुर बआसानी से पेश कर सकते हैं। अब देखिए, जो चीज हम अपने पास जखीरा अंदोजी करते हैं, जब हमारे पास जमा करते हैं तो मुस्बत में आता है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपए है और फिर जो है 200 रुपए जमा हो गए, तो मिलाकर कुल जुमला मेरे पास 300 रुपए यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। तो इसके अंदर जो पहला 100 और बाद में 200 जो इसके जमा हुई है, वो मुस्बत की निशानी से हम उसको निशानदेही करते हैं, पेश करते हैं। अब इसी मुनासिबत से मैं 200 रुपए फिर वापस लौटा दिया अपने दोस्त को, तो अब वो 200 रुपए मेरे पास आए तो मुस्बत के तरीके में मेरे 100 रुपए में शामिल हुए। अब वो 200 रुपए वापस लौटा रहा हूं तो वो मुस्बत नहीं रहे, बल्कि अपनी अलामत बदलकर मनफी में आ गए। तो इसी वजह से मेरे पास जो पहले 100 रुपए फिर 200 रुपए मेरे साथ उसके अंदर जमा हो गए, तो कुल मिलाकर जुमला 300 रुपए रह गए। फिर 200 रुपए मैं लौटा रहा हूं, जब ये लौटते हुए मुस्बत 200 अपने आप को मनफी में तब्दील हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हमारे को मनफी आदात का तस्वर, मुस्बत आदात का तस्वर। सिफर तो है जिसकी कोई अलामत नहीं, जिसकी कोई अलामत मुतय्यन नहीं है। सिफर ना मुस्बत है ना मनफी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये तो बताया मतलब फितरी आदात के रब्त के जरिए सालिम आदात, सालिम आदात के रब्त के जरिए सही आदात। सही आदात क्या है? उन आदात का मजमुआ। वही सही आदात उन आदात पर मुश्तमिल है जहां पर सिफर है, मुस्बत आदात है और मनफी आदात है। और सिफर आदात की भी नौइयत वही है, माजरत चाहता हूँ, सही आदात की नौइयत भी वही है। ये भी लामहदूद है, शुरुआत तो है लेकिन इसकी जो है नहीं, जो खातिमा या उसका इंतहा कोई मुतय्यन नहीं है। इब्तिदा है, इंतहा कोई मुतय्यन नहीं है, इंतहा नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लामहदूद कहते हैं। यही है ना सही आदात। वो मशक़ी सवालात है वगैरह है वगैरह है। और दो मैं तस्वुरात इसके अंदर पेश करते हुए आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। पहले भी 2 तस्वर बाकी है मेरे, वो क्या है? देखिए, अब ये तो रहा सही आदात का जो तमहीदी तारुफ।
صحیح اعداد کو کیسے پیش کیا جائے، اس کو ریپرزنٹیشن یعنی اس کو کس طریقے سے اظہار کیا جائے. تو دیکھیے سب سے پہلے آپ اس کو جماعت کے اندر سمجھانے کے لیے، بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خط عددی کو پیش کرنا ہوگا. یعنی وہ خط جس کے اوپر اعداد کی نشانی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، خط عددی. بچوں کو بتانا خط عددی کی سب سے بہترین مثال بچے جو ناپ لیتے ہیں اسکیل، وہی ہے خط عددی. ٹھیک ہے، تو خط عددی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، درمیان میں صفر کو جو ہے پیش کرتا ہوں، اور صفر مرکز رہے گا خط عددی کا. صفر کے دائیں جانب تمام مثبت اعداد کو لکھا جائے گا، صفر کے بائیں جانب تمام منفی اعداد کو لکھا جائے گا. صفر تو درمیان میں مرکز ہے. ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5، 6، 7 وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہوا، صفر کی دائیں سمت رائٹ سائڈ آف 0. ٹھیک ہے، آپ بچوں کو آپ آسانی سے بورڈ کے پاس بلا لو، ان کو دونوں ہاتھ ایسے سیدھے پھیلانے کے لیے کہو، بتاؤ ان کے جو دائیں جانب کے جو بھی اعداد ہیں وہ کیا ہے، مثبت، ان کے بائیں جانب کے جو بھی اعداد ہیں وہ کیا ہے، منفی. دیکھیے جتنا ہو سکے ہم عملی طور پر چائلڈ اورینٹیشن یعنی بچے کو بچہ مرکز بنا کر اگر ہم جو اس درسیات کو، اس تدریس کو اگر ہم استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ جو بچے تک بآسانی سے اس تمام نکات کو پہنچانے میں ہمیں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اب میں صفر کے بائیں جانب میں لکھتا ہوں -1، -2، -3، -4، -5، -6 اور -7 وغیرہ وغیرہ. تو یہ صفر کے کیا ہوا ہے، بائیں سمت میں. تو پتا چلا صفر کے، اور ہم صفر کو اگر چہرہ مقابل کر کے ٹھہرنا ویسا، اگر صفر میرے پیچھے ہے تو یہاں پر جو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب صفر کے ہم لکھ رہے ہیں، صفر میرے تمام دائیں سمت کے مثبت، میرے صفر کے تمام بائیں سمت کے منفی. یہ رہا. اس کے ساتھ اور ہی ایک اضافی تصور دینا ہوگا. تمام اساتذہ اکرام آپ اپنے بیاض اور جو ہے اپنے قلم کو ساتھ میں لیں، ان تمام نکات کو نوٹ کر لیں. ایک تصور تو کیا، صفر مرکز رہے گا، دائیں سمت میں تمام مثبت، بائیں سمت میں تمام منفی، اور دونوں کی بھی کوئی حد متعین نہیں، دونوں بھی انفینیٹی ہیں، دونوں بھی لامحدود ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا تصور کیا ہے، دوسرا تصور یہ ہے کہ صفر سے دائیں سمت چلتا گیا تو اس میں مثبت جمع ہوتا گیا، کہیں رک گیا میں دائیں جانب، اور پھر میں واپس صفر کے لوٹ رہا ہوں، صفر کے دائیں سمت میں چلا تو مثبت میں تبدیل ہو گیا، کہیں رک گیا، اور وہیں سے میں پھر صفر کے واپس لوٹ رہا ہوں، صفر کے سمت لوٹ رہا ہوں، یہی مثبت اپنے آپ میں منفی میں تبدیل ہو جائیں گے. آیا سمجھ میں؟ دائیں سے صفر کے دائیں جانب چلے مثبت، پھر وہیں صفر کے دائیں سے صفر کی طرف لوٹے منفی ہو جائے گا. یہی جو ہے میں ادھر لوٹ رہا ہوں، -7، -6، -5، -4 وغیرہ وغیرہ، پھر آ کر جو ہے -1، اور آخر میں جمع کیا ہو گیا، صفر. جہاں سے شروع کیے تھے پھر وہیں جہاں پر جو شروعات تھی، انیشیل پوائنٹ، وہیں پر آ کر پھر فائنل میں ہم شامل ہو گئے. یہ خاص کر کے اب اسی طریقے سے یہی چیز اس کو ہم اس پر بھی لاگو کر سکتے ہیں. اسے بھی دیکھو، صفر کے بائیں سمت میں ہم بڑھتے چلے گئے تو یہ کیا ہے، منفی، رک گیا میں، پھر اب منفی سے پھر میں صفر کے بائیں سمت سے صفر کو واپس لوٹ رہا ہوں. جیسا دائیں سمت سے میں صفر کی طرف لوٹا تو مثبت منفی میں تبدیل ہو گئے. اسی طریقے سے میں بائیں سمت سے صفر کی طرف لوٹ رہا ہوں، صفر کی طرف آ رہا ہوں تو میرے تمام منفی مثبت میں تبدیل ہو گئے. یہ خاص خط عددی کی ایک نوعیت ہے، ایک خاص کیریکٹرسٹک پراپرٹی ہے، یہ خاص کر انٹیجرز کی. آپ دیکھو تصور کیا کیا ہوئے،
नेचुरल नंबर्स, फितरी आदाद, सालिम आदाद, ये दोनों में मुआजना कराना है। इसी सिर्फ एक इजाफी सिफर से सालिम आदाद बन गया। फिर सिफर और मुस्बत आदाद के साथ साथ वही मुस्बत को मनफी का अगर एक एक निशान लगाते चले जाओ, वो क्या होगा, सही आदत बन गया। सही आदत को खत अददी में पेश करें, दाएं सिमत की तरफ पूरे मुस्बत और बाएं सिमत की तरफ पूरे मनफी, दरमियान में मरकज सिफर रहा। और वही दाएं से सिफर की तरफ मैं लौट रहा हूं तो फिर वो मनफी में तब्दील हो गया, बाएं से फिर मैं सिफर की तरफ लौट रहा हूं तो फिर क्या हो गया, वो मुस्बत में तब्दील हो गया। तसव्वुर बिल्कुल आसान है। मशकी सवालात की तरफ हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इसके अंदर और बहुत सारे तसव्वुरात हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मेरा पहला वीडियो है, ये खास करके सही आदात से जो ताल्लुक़ में मैं आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब आज के इस वीडियो में एक आखिरी नुक्ता आपके सामने मैं पेश करते हुए बस मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। उससे पहले एक बात जान लीजिएगा, जब बच्चों को तुम मुस्बत और मनफी की तरफ इस रुझान को, इस मालूमात को आप समझा रहे हैं, तो हमारे लिए मरकज क्या है, रेफरेंस हवाला, सिर्फ मरकज क्या है, हवाला जो है ये सिफर है। देखो सिफर के तरफ दाएं जानिब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हर पिछली अदद उसके अगली अदद से छोटी होती है, हर अगला अदद उसके पिछले अदद से बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर सिफर और एक, सिफर के आगे क्या है, एक है, पीछे क्या है, सिफर है। सिफर एक से छोटा है और एक सिफर से बड़ा, तो एक के आगे क्या है, दो, एक दो से छोटा है, दो एक से बड़ा है। दो के आगे तीन है तो दो तीन से छोटा है, तीन बड़ा है। ये समझ में आया। अब इसी तरीके से यहां पर मामला बड़ा उल्टा है। आप इसको जो है बड़ा एक ताजुब के अंदाज में बच्चों को समझाना होगा। यहां पर क्या है, एक दो से छोटा है, दो तीन से छोटा है। वो कौन सा, मुस्बत में। मनफी में आएंगे ना तो मनफी एक बड़ा है मनफी दो से, ठीक है। मनफी दो मनफी एक से छोटा है, मनफी तीन मनफी दो से छोटा है, और मनफी चार मनफी तीन से छोटा है। यहां पर हर बड़ा मनफी अदद छोटे मनफी अदद से छोटा होता है। यहां पर हर छोटा मुस्बत अदद हर बड़े मुस्बत अदद से छोटा होता है। समझ में आया? मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। यहां पर मुस्बत अदद जो है, छोटा अदद बड़े अदद से छोटा होता है। जैसे कि मुस्बत एक है, +1 लेस देन +2। अगर उल्टा इधर आ जाओ, -1 ग्रेटर देन -2, +7 ग्रेटर देन +6। यहां पर क्या है, -7 लेस देन -6। ये तस्वुर को आपको पेश करना होगा। बस आज के इस वीडियो में मैं इतना कहते हुए आप लोगों से आज के मैं जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आपके मुताल्लिक़ मैं ये जो तस्वुरात आपको जो जहन में रखकर पेश किया हूँ, तमाम प्राइमरी टीचर्स, तमाम टीजीटी टीचर्स, तमाम जो हाई स्कूल टीचर्स, आप इल्म रियाजी के इस कारवां में जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे इस इल्म रियाजी के मुताल्लिक़ हमें काम अंजाम देना है। आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोगों की जो है खुश दिली और आपकी जो है आपकी दुआओं चाहिए मुझे इस काम के लिए। मैं अपनी ज़्यादा से मसरूफियात के बावजूद मैं इसमें थोड़ा सा जो शामिल हूँ। अभी आपका इस वीडियो बनाने से पहले मैं कन्नड़ा में पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस का मसला भी जो है अपलोड किया हूँ। अगर आपको उसमें भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है तो देखिए, कन्नड़ा के वीडियोस भी हैं मेरे, इंग्लिश के वीडियो भी हैं, और ख़ास करके उर्दू वीडियोस को आप नज़रअंदाज ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिर्फ शेयर करके बैठना नहीं है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपको वॉच भी करना है, और आपको इसके मुताल्लिक़ अपनी क्या राय है कमेंट के जरिए पेश करना है। बस इतना कहते हुए मैं आज के इस वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करता हूँ, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।